हाय पिलामाने आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणीर विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय विज्ञानर चमत्कार दुनिया। ताले चलो देखिबा आमे सबुबले निज परिवेश विषय रे अधिक जानिबा को उत्सुक होइथाउ। आमे सबुबले आम परिवेश विषय जानुचे परिवेश कौन केमिति कौन पई आमे पिला दिनु ही आम चतुर्पार्श्व को अनुसंधान करिबा एवं सेही विषय रे प्रश्न पचारिबा आरंभ करथाउ। आमे एतरे छोट बेले थिले आम चारि पाखरे कौन अछि ताको मध्ये अनुसंधान करुथिले सेही विषय रे मध्ये प्रश्न पचारुथिले। विद्यालय शिक्षार प्रस्तुति पर्याय रे आखपाख दुनिया को खोजिबा और अनुसंधान करिबा तुमे आनंदित हेउथिला कि? हाँ, जेतेबेले तुमे मध्य प्रथम मध्य पर्याय रे मध्य प्रवेश करिवो सेतेबेले तुमे बास करुथुवा सुंदर दुनिया को अनुसंधान करिबा सहित बुझिबा को चेष्टा करिवो। तापरे धीरे धीरे आमे जेतेबेले बड़ होउथिले आ ता मध्य को प्रवेश करुथिले आमे से सब विषय रे जानि पारुथिले। आउ सेति पई हमर विज्ञान नामक एक नुआ विषय रहिछि। विज्ञानर चमत्कार दुनिया को समस्त को स्वागत। आमे रहुथिबा दुनिया को बुझिबा और विश्वर रहस्य को उन्मोचन करिया पई चिंता करिबा पर्यवेक्षण करिबा परीक्षा निरीक्षार करिवार माध्यम होछि विज्ञान। माने कोन जे कोनोसी जिंस को होउ ताकू रहस्य सेटा कोउथुरु होला केमिति होला ताकू बुझिबा ता सहित ताकू टिके चिंता करिबा ताकू पर्यवेक्षण करिबा पुनी परीक्षा निरीक्षा करिबा एई सबु को ही कोन कहजे विज्ञान कहजे। एहा बड़ दुस्साहसिक कार्य बोली तुमे भाबुथिबा। आमे प्रश्न पचारि दुनिया को अनुसंधान करी विभिन्न घटना घटिबार प्रक्रिया विषय बुझिबा को चेष्टा करथाउ। एथिपाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची आमे जिज्ञासु हेबा माने जानिबा पई इच्छुक हबा सबले। सेथिपाई एई पुस्तकर नामकरण एहा करा जायछि। छोट छोट बालिदानरु विशाल पर्वत आमे जानिचे छोट छोट बालिदानरु हमर कोन हेछि विराट बड़ पर्वत गठित हेछि। घासरु विशाल जंगल पर्यंत अरे छोट छोट घास मानकु नेकी तापरे बड़ गछ छोट गछ सबकु नेकी विशाल जंगल हेछि। समस्त विषय को अध्ययन करिबा बेले सबुनी किछि न किछि नुआ रोमांचकर बा आविष्कृत होइथाय। तुमे केबे आश्चर्य होई भाबिछ कि राति रे आकाश रे तारा गुडी को काहेकि चकमक करूथंदी किबा फूल केतेबेले फुटियो बोली केमिति जानिथा। ताले एगुडी को हेउची अनेक रहस्य मध्यरु केवल किछि उदाहरण जाहाकू उन्माचन करिबारे विज्ञान हमु कोन करिथे साहाय्य करे। विज्ञानर सबुठारु आश्चर्यजनक कथा ହେଲା ଏହା सर्वत्र विद्यमान समुद्रर गभीरता ठारू आरंभ करी महाकाशर विशालता पर्यंत रोषेई घरु आरंभ करी खेल पड़िया पर्यंत सबुठारे ही विज्ञान विद्यमान। कारण रोषेई करूचे सेई गैस र बाहरिबा हो हमर विभिन्न प्रकार इंधन हो तरकारी भी होना काहेकि हमर भात रांधिबा सेई पद्धतिटा हो सबुक ही अनुसंधान करिबा को ही विज्ञान कुहाଯାଏ। ताले विज्ञान हेउची एक विशाल असरंती गोलकर धागा जहाँकि सरिब नाही। आमे करूथिबा प्रत्येक नूतन आविष्कार एथिरे जोड़ी हुए। तुमे गोलकर धंदा सबुठारु भल भाबरे जानिछ। देख ताहले कोन कहला देख एठी गोटे चित्र देला मरुभूमि डेजर्ट एरिया रे चित्र एटा कोन होला समुद्र उपकूलर चित्र। ताहले आमे आविष्कार कोनोसी अंत नाही माने शेष ही नाही। कारण प्रत्येक नुआ ज्ञान एकाधिक प्रश्न एवं अधिक जिनिस जानिबा को सहायता करे। सब जब नुआ नुआ कथा मु कोन करथे सृष्टि करथे आउ किछि जानिया पई बेले बेले देखिबा को मिले जे एही धंदार किछि अंश भूल स्थान रे भी रहि जायछि जाहाकू सजाडिबारे आवश्यकता अछि। ताले नुआ आविष्कार अनेक समय दुनिया विषय हमर दृष्टिकोण को बदलाई थाए। देख एठी देछि गोटे समुद्र समुद्र पानी भीतर दृश्य एटा भीतर दृश्य एटा हमर कहिछि ना हमर जो सौरमंडल रहिछि आकाश रे ताहार दृश्य देला। एही पुस्तक पढ़िबा समय तुमे कौतूहलपूर्ण तथ्य पाइब किछि चिंतनमूलक परीक्षण करिब एवं देखिब जे सेगुड़िक हमर दैनंदिन जीवन रे किपरि उपयोग हेउछि। भाबी देख आमे अधिकरु अधिक नुआ कथा जानिले कौन हेबो आमे अनुभव करि परिबा जे सबु धारणा परस्पर सहित जड़ित माने प्रत्येक जिंस आ गोटे जिंस सहित कौन अछि जड़ित अछि। तेणु आमे आम घरु अर्थात ग्राम ग्रह पृथ्वी पर्यवेक्षण करिबा आरंभ ही करिबा। प्रथमे आम घरु ही आमे पर्यवेक्षण करिबा तापरे आम गाँ रु पर्यवेक्षण हे परिबा तापरे सारा पृथ्वी रे ही पर्यवेक्षण हे परिबा। एहा हेउची एकमात्र ग्रह जेउठी जीवसत्ता संभव हेले मन रख हमर एते ग्रह अछि 8टी ग्रह मध्यरु किंतु पृथ्वी एकमात्र ग्रह जेउठार हमर कौन अछि जो जल वायु मृत्तिका सबु अवेलेबल रहउची जहाँ जहाँ फଳରେ जीव जगत बंची पारुची। एहार परिवेश को आमे सुरक्षित रखिबा उचित। तेणु आमे हमर परिवेशटाकू सुरक्षित रहिला आमे समस्ते निजे ही सुरक्षित रहि परिबा। एही ग्रह रे विभिन्न प्रकार चमत्कार जीव अछंती माने उद्भिद और प्राणी। विभिन्न उद्भिद कहले छोट गाछटा घासटारू आरंभ करी विराट काय द्रुम पर्यंत प्राणी भी छोट पिंपुड़ीटारू आरंभ करी हाथी पर्यंत समस्त प्राणी आ उद्भिद एही परिवेश रे ही रहिछंती। तापरे देख सेमाने पृथ्वीर विभिन्न अंचल रे जीवन धारण पई चेष्टा करंदी।
ମଞ୍ଜି ଗଛରେ ପରିଣତ ହେବା ଏକ ସୌମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେବା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିବ। ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ତାକୁ ପୋତିଲେ ସିଏ ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଇକି ବୀଜ ବାହାରିକି ଗଛ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଲା ଦେଖ, ଏଇଠି ଛୋଟ ସହମାଳା ପତ୍ର ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ଦ୍ରୁମ ହେଇକି ବଡ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଲା। ହେଲା, ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ବୃହତ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେଗୁଡିକ କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମେ ଏହା କିପରି ଜାଣିବା? ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କହିଲା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମର କୋଉଠୁ ମିଳେ, ଫଳ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ନା ଆମ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କାହାଠାରୁ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ କଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପୋଖରୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାର ଦେଖିଛ କି? ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ବର୍ଷା କାହିଁକି କିପରି ହୁଏ? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ, ଆକାଶରୁ ପଡୁଥିବା ଜଳ ପୋଖରୀରେ ଜମା ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ପୋଖରୀର ଜଳସ୍ତର ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଥାଏ। ହେଲା, ବର୍ଷା କାହିଁକି ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନଦୀ ପୋଖରୀ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଇ ଜଳଚକ୍ର ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ସେଇଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ପୁଣି ମେଘ ଆକାରରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ହେଲା, ହେଇକି ପୁଣି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଆସେ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ବର୍ଷା କାହିଁକି କିପରି ହଉଛି। ତାହେଲେ ଖରା ଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଯୋଗୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଇ ଉପରକୁ ଯାଏ। ସେଇ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇକି ମେଘ ଆକାରରେ ପୁଣି ତଳକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆକାରରେ ପଡେ ବା ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପଡିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ, ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବରଫ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଗରମ ହୋଇ ଫୁଟିଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଖରା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା, ଶୀତ ଦିନେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା, ଗାଧେଇବାର କେବେ ମଜା ନେଇଛ କି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତାହେଲେ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଆମେ ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିପାରୁଛେ, ଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା, ଯେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଗରମ କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ବୋଲି। ସେ ଦେଲା ଗରମ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ବା ଚର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ପାଣି ହେଉ ବା ଶରୀର ହେଉ ତାର ଉତ୍ତାପ କେତେ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ଉତ୍ତାପ ମାପିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ସଠିକ ଉତ୍ତାପଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ଲେଖୁଥିବା ଆମେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛେ କଲମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାଗଜ, ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍କେଲ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଚାବି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍କେଲ ଏବଂ ପେନସିଲ, ଆମ ପେନସିଲ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ରବର, ବାକ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବା ଚୁମ୍ବକ, ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ, ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା କପ୍ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଗୁଡିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ସେଗୁଡିକ କଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ତିଆରି କି ଏବଂ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା କି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ସେଗୁଡିକ କେଉଁଥିରୁ ଆମେ କହି କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ଆମେ କହିପାରିବା। ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଚାବି ଲୁହାରୁ ତିଆରି। ହେଲା, ସେପରି ସ୍କେଲଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି। ଆମର ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ସେଟା ତନ୍ତୁ ବା କପଡାରେ ତିଆରି। ହେଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ସେ କହିଲା ଆମେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ପର୍କର ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନକୁ ଆସିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ପରସ୍ପର ଅଲଗା କରିପାରିବା, ସେଗୁଡିକ ରଙ୍ଗ ଆକାର ଗଠନ ଉପାଦାନରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା। ତାର ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଜିନିଷରେ ସୀମିତ ରଖିବା କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶକୁ ଚମକୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା। ତାହେଲେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁମ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ଯେପରି ପତ୍ରର ଗଠନ, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗତି କରେ କିମ୍ବା ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜିର ଚୋପାକୁ ଅଲଗା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମ ମନରେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଚିନା ମଞ୍ଜି ବାଦାମରୁ ତାର କିପରି ଅଲଗା କରାଯାଏ, ଆକାଶରେ ଏତେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଚମକୁଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ର, ତାହେଲେ ଏଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥିବ ତଥାପି ତୁମର ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଥିବ। ମନେକର ତୁମ କଲମ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ପ୍ରଥମେ କଣ
ନା ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ମୋ କଲମ କାହିଁକି ଚାଲୁନି? ଅନୁମାନ କ'ଣ କାଳି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି କି? ଯଦି ଏହାପରେ ବି କଲମ ଖୋଲି କାଳି ଦେଖିଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କଲ, ଯଦି ଏହା ସରିଯାଇଥିବ ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମନେକର ଦେଖିଲ କାଳି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ଭାବିବ? ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିବ ବୋଧହୁଏ କାଳି ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପେନ୍‌ଟା ମନେକର ଚାଲିଲାନି, ସେ ଆଗ ଭାବିଲା କାଳେ କାଳି ସରିଯାଇଛି କି? ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ କାଳି ଅଛି, ତାପରେ ବି ପେନ୍ ଚାଲିଲାନି। ତାମାନେ କଲମ ନ ଚାଲିବାରୁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋର କାଳି ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି। ବିଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ କାମ କରେ। ତୁମ କଲମ କାହିଁକି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିପାରିବା କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଆସ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା। ତୁମେ ଏହିପରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଖେଳନା ଗାଡ଼ିଟି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କୋଉ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଦେଖିବି। ତାପରେ ଅନୁମାନ କରିବି ବୋଧହୁଏ ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଇଛି କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟି ଚାଲୁନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁଣି ଲଗାଇବି। ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇକି ଦେଖିବି ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ। ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଇବା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ପେନ୍ କାଳି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେମିତି ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ଖେଳନା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ଗାଡ଼ିଟି ଚାଲିଲାନି। ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି, ତାପରେ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କଲି? ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇଲି, ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲିଲା। ତାହେଲେ ମୋ ଅନୁମାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ଯିବା। ସମସ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରୁଛେ, ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରି ସମାଧାନ କରୁଛେ। ଏଇ ସବୁକୁ ହିଁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହିପରି କିଛି ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁ ଯାହାକୁ ଆମର କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ଆମେ ବୁଝିପାରି ନଥାଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚକିତ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ତାପରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ଫଳାଫଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଟା ଉତ୍ତର କି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଳି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଥିବ ଯେ ପ୍ରେସର କୁକରଟି ଡାଲି ବାହାରି ଗଲା କାହିଁକି? ସେଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଥିଲା କି? ସାଇକେଲ ମରାମତି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ଟାୟାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲିକ୍ ହୋଇ ପବନ ବାହାରିଲା, କିମ୍ବା ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଯେ ବଲ୍ବ କାହିଁକି ଜଳୁନାହିଁ ବା ବଲ୍ବ ସୁଇଚରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏମିତି ଆମେ ପଚାରୁ ବା ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଆମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିଥାଏ। ସେ ସାଇକେଲ ମରାମତି ହଉ ବା ସେ ପ୍ରେସର ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଏଠି ଡାଲି ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆମର କ'ଣ କରୁଥାଏ? ପୁଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଣି ଅଧିକ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ କି ଡାଲି ବାହାରିଲା। ଏଠି ଟାୟାର ଲିକ୍ ହେବାରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା। ଆମେ ଅଜାଣତରେ ହଉ ବା ଜାଣତରେ ହଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ କରୁଛେ? ନା ଉପଯୋଗ କରୁଛେ। ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, ତଥାପି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହୋଇଥାଉ ଆମେ କାହିଁକି, କିପରି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହବ? ଜାଣିପାରିବା। ମନେ ରଖ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ତୁମେ କୌଣସି ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା? ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା? ତାହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି, କିପରି ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏହାର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା। ତୁମେ କିପରି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ ତାହା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣା ହଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା? ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା କିଛି
ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ପଢ଼ି ହଉ ବା ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ହଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା। ଦେଖ ଏଠି ସେ କହିଲା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କ୍ୱଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଏକାଠି ହେଇକି ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଉନାହଁ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଅଧିକ ମଜାଦାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖ ଯେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ତାହେଲେ ପିଲାଦିନେ ଯେପରି ବର୍ଷାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମଜାଦାର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଗନ୍ତାଘର। ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗର କାରଣ ସେ ଏଇଠି କହିବା କଥା, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। କଲେ ବାସ୍ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତାହେଲେ କାହିଁକି କେମିତି କିପରି ଏଟା ହେଲା ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ବା ଜଣେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନର ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ କ'ଣ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।